ओम शांति 20/8/2021 साकार मुरली को स्पष्टीकरण करेंगे आदरणीय पार्वती भौणी। ओम शांति। ओम शांति। मिठे बच्चे बाबांकर राइट हैंड हेबाकु हेले प्रत्येक कथारे राइटियस अर्थात सत्यतार परिचायक हो सर्वदा श्रेष्ठ कर्म कर। बाबाजी कहते राइट हैंड हेबा बाबांकर राइट हैंड अर्थात राइट हाथ डाण हाथ सब बेले कार्यरत थाए अधिक कार्य करे आ शुभ कार्य डाण हाथ ही करिथांती। तेणु बाबांकर शुभ कार्य आमे मददगार होइकि रहिबा सब बेले हांजी करबा जेंति पितामाता कथा पिला माने मानि थांती से भली बाबा जहा कहबा आमे सबुतरे राजी आमे केबे मनमत मिसेबा नाही आ सत्यता रे मध्य चलबा कारण भगवान सत्य आमे मध्य तांको कार्य रे सच्चाई होइकि रहिबा। प्रश्न केम प्रकार संस्कार सेवारे बहुत विघ्न पकाई थाए। उत्तर भाव स्वभावर वशवर्ती हेबा कारणरू परस्पर मध्यरे जो देई मतर संस्कार हो जाउछि इहा सेवारे बहुत विघ्न पकाउछि। दुईटी मत हेबा द्वारा बहुत क्षति होछि। क्रोधर भूत एपरि जे भगवानकर सामना करने भी देरी करू नाही। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति मधुर पिला माने एही परि कोनसी संस्कार थिले ताकू बाहर करि दियो। बाबा कहउछन्ति सेवा क्षेत्र रे ही जणा पड़े संस्कार कौन अछि। तेणु सेवा क्षेत्र रे आमे अनेक भाई भौणी को सहित सेवा करती सेते बेले आमे भाव स्वभाव रे आसीबा उचित नुह। आमे बाबांकर कार्य करूचंती तेणु बाबांको कार्य कला बेले किए मो पाई सहयोगी हेबो किए मो पाई हुए तो विघ्न कारक भी हेई पारे किए मो कथारे हांजी हेई पारे किए हेई भी न पारे। तेणु आमे से क्षेत्र रे भाव स्वभाव रे आसीबानी आमर लक्ष्य होची बाबांको कार्य रे मु मददगार हे। जदि आमे भाव स्वभाव रे आसीबा ताले कोन हो मो भितरे छिपी रहिथिबा देह अभिमान रो बीज पानी पाई जीवो। बाबा जो अव्यक्त वाणी रे कहितले रविवार मुरली रे पानी पाई जीवो जेतले पानी पाई जीवो से पुनी पत्र फूल दबो। तेणु पुनी क्रोध भूत बाहर को आसीबो आ क्रोध भूत थरे बाहर को आसिले से कोन करे आमे समस्त जानचंती। तेणु से भगवान को भी सामना करबा को छाड़िबनी भगवान कर निंदा करबा को से छाड़िबनी यज्ञर निंदा करबा को भी से पारिबनी बाबार मुरबी बच्चा ना रे भी से कहबा पई छाड़िबनी। तेणु करी ताकू जना पड़िबनी किए बाबार लाडला बच्चा किए कोन। तेणु करी आमे क्रोध भूत को बाहर करबा नहीं। गीत तकदीर जगाकर आई। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीत शुणिले रूहानी संतान अर्थात शिव बाबा जे सुप्रीम आत्मा अटंती तांकर संतान आत्मा माने शरीर रूपी कर्मेंद्रिय द्वारा गीत शुणिले एबे तो पिला माननकु आत्म अभिमानी हेबाकू पड़िबो। एथिरे बहुत परिश्रम मध्य रहिछि। प्रति मुहूर्त रे निजकु आत्मा भाबी बाबांकु मने पकाइबाकू हेबो। इहा होछि गुप्त परिश्रम। बाबा गुप्त होइथिबारु परिश्रम मध्य गुप्त कराउछन्ति। बाबाजी कहते जे बाबा हमर भाग्य को जगेबा पई आछन्ति तकदीर को जगेबा पई आछन्ति। यदि तकदीर को बाबा जगेबा पई आछन्ति ताले हम कोन करबा ना आत्म अभिमानी हेबार पुरुषार्थ करबा। कारण आत्म अभिमानी हेबार पुरुषार्थ कले ही आत्मा रे जो विकार बा विकर्मर बोझ अछि आमे ताकू समाप्त करि परिबा। कारण आमे जेते आत्म अभिमानी हेबा सेते परमात्मा को स्मृति रे आमे रही परिबा। तेनु मु आत्मा कर्मेंद्र द्वारा कार्य करूछि एई भरी बारंबार चिंतन करिबा ताहले विकार को आमे भस्म करि परिबा विकर्म को भस्म करि परिबा। बाबा कहउछन्ति मु तुमको सुख धामर मालिक कराउछि। बुढ़ी माने मध्य एक कथा बुझुछन्ति जे आमे आसीछु शिव बाबा पाखकु जे विचित्र अटंती जे एही चित्र अर्थात ब्रह्मांक शरीर प्रवेश करिछन्ति निराकारंकु
ବିଚିତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଚିତ୍ର ଆଉ ବିଚିତ୍ର ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଚିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ମୁଁ ବିଚିତ୍ର, ଆଉ ବାବା ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ବାବା ପରମାତ୍ମା। ମୋ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ, ମୋ ବାବା ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ। ବା ସେଇ ଦୁଇଟା ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁର ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଜ୍ୟୋତିର ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା, ପରମ ଜ୍ୟୋତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ରହିପାରିବା, ଯାହାକି ବୁଢ଼ୀ ମାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିପାରିବେ ଆଉ କମାଇ କରିପାରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ସହଜ କଥା। କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଦବ, କୌରବ, ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଥିବେ। ସେମାନେ ବସି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯାହା ହେଉଛି ସାରା କଳ୍ପ ସାରା ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତିଆରି ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଯାହା କରୁଛ ତାହା ହିଁ ୟାଦଗାର ରୂପେ ରହୁଛି ଆଉ ତାହା ହିଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ବାବା ଶିଖଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଶିଖ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ପଇତା ଲଗାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଯେବେ ପତିତ ହୁଏ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଧରିତ୍ରୀ ହଲିବାକୁ ଲାଗେ। ସୁନାର ମହଲ ଆଦି ସବୁ ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ମହଲ ଆଦିକୁ କ'ଣ କେହି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ ତ କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଅଳଙ୍କାର ସୁନା ଆଦି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାରର ଆସକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମର ରହିଛି। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଛ, ରାଜ୍ୟ କରୁଛ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ରାଜ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହେଇଗଲା, ଦେହ ଭାନକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇକି ସବୁ ମହଲ ଆଦି ସବୁ ମାଟି ତଳକୁ ପଶିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗହଣା ଆଦି ସବୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ବି ତାର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗହଣା ପିନ୍ଧିବାର ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଗହଣା ଆଦି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ଓଲଟା ପାଲଟା ହେଇଯିବ ମହାବିନାଶ ସମୟରେ ପୁଣି ସୁନା ଖଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସୁନା ହୀରା ଲୀଳା ଯେମିତି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ପଥର ଭଳିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ଥିବ। ତେଣୁ ହଠ ଯୁଗ ଓ ରାଜଯୁଗରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯିଏ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ସେ ଢୁଳେଇବେ ଓ ହାଇ ମାରିବେ। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ତୁମେ ରତ୍ନରେ ନିଜର ଝୁଲାମୁଣି ଭରୁଛ। ତେଣୁ ଏହି ଆଖି ଖୋଲି ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଢୁଳଉଥିବେ ଅଥବା ବୁଦ୍ଧି ବାହାରେ ଭଟକୁଥିବ, ତେବେ ସେ ରାଜଧାନୀ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହଠ ଯୋଗ ଆଉ ରାଜଯୋଗ। ହଠ ଯୋଗ କ'ଣ ନା ସେ ତ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ତେଣୁ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ ସେଠି ଅଳସୁଆ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସିନା ଅନଲାଇନରେ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ୍ ହଲ୍ରେ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେହି କେହି ଢୁଳେଇ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଅମୃତ ବେଳାରେ ବି କେହି କେହି ଢୁଳେଇ ହୁଅନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି, ଏଭଳି ଜାଗୃତ ସ୍ଥିତିରେ ଶୁଣିବି। ମୁଁ ରାଜଯୋଗୀ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏତେ ସ୍ୱରୂପରେ ଯଦି ଏଭଳି ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ ଢୁଳେଇବା ଆଦି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଚାଲି ବୁଲି ଖାଇ ପିଇ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସାହୁକାରମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବେ। ସେ ତ ନିଜ ରୋଜଗାରର ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମାଲପୁଆ ଖାଅ ଅଥବା ରୁଟି ଖାଅ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯାହା କିଛି ଖାଅ ପଛକେ। ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ବାବା କୌଣସି କଥାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ
ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ବାବା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବା ଆଉ ଆମେ ଧନକୁ ଯଜ୍ଞ ସେବାରେ ଲଗେଇଦେବା। ବାବା ଏଭଳି ଶ୍ରୀମତ ଦଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆମ ଭିତରେ ସେଭଳି ତ୍ୟାଗ ଭାବନା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ଯଜ୍ଞ ସେବାରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି ଯେ ଆମେ ତ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁନି, ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ। ଆମେ ଏଭଳି ଭାବନା ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଏଠି କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହା ସାଇଲେନ୍ସ ବଳ। ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ୟାଦର ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛ। ଫରକ ଦେଖି କେତେ ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହେଉଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି ତୁମେ ସୁଖ ଭୋଗିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ତ ସୁଖ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଅଳ୍ପ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନେବେ। ବାବାଜୀ ସାଇଲେନ୍ସର ବଳ, ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଇଲେନ୍ସର ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ସାଇଲେନ୍ସର ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ବଳ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସବୁ ବୋମା ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିନାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁକରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ରାଜଯୋଗ ଶିଖିବେ, ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଏମାନେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ଯାଇ ବିଜ୍ଞାନର ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ 10-12 ଦିନ ପରେ ପିଲା ଯଦି ମରିଗଲା ତେବେ କହିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବି, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ବାବା ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ବସିଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ପାବନ ହୁଅ। ଏଠି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହବାର ଇଏ ମାର୍ଗ। ଏମିତି ନୁହେଁ କାହାର ପିଲା ହେଲା, ବାବା ଦେଇଥିଲେ, ପିଲା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବାବା ନେଇଗଲେ ତେଣୁ ଆମେ କାନ୍ଦିବା, ନୁହେଁ। ଏଠି ଆମେ ବାବା ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଯେତେ ବନିବା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ସେତେ ଉଚ୍ଚା ବନିବ। ତେଣୁ ବାବା ଏଠି ନା କାହାକୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ନା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ବାବା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ଶିଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତକୁ ଯଦି ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଜମା ହେଇପାରିବ। ମନେ ଅଛି ଯେବେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଥିଲେ, ବାବା ମୋତେ ଏହି ଦୁଃଶାସନ ଭଲ ନଗ୍ନ କରୁଛି, ମୋତେ ଏହା ପାଖରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ବିଷ ପାଇଁ ହିଁ ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଷ ବିନା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଶୂର୍ପଣଖା, ପୂତନା। ଯେଉଁମାନେ ବିଷ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ କଂସ, ଜରାସନ୍ଧ, ଶିଶୁପାଳ। ଏମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଇତିହାସ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିକାର ବିନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆଜି ଶୂର୍ପଣଖା, ପୂତନାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା କଂସ, ଜରାସନ୍ଧ, ଶିଶୁପାଳର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ରୁଦ୍ରଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ ନା। ଅସଲ ହେଉଛି ଶିବ ବାବା, ତାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ବାବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବମ୍ବେରେ ବାବୁରିନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ କଣ୍ଟାକୁ ବବୁଲ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବବୁରିନାଥ ନାମ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି ଏ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ତ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫୁଲର ବଗିଚା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତୁମର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ହେଉଛି ବବୁଲ କଣ୍ଟା।
ତେଣୁ ବମ୍ବେରେ ବବୁଲନାଥ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ମହିମା, କାରଣ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ ବନାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦିରେ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯିବ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯିବେ। ଏବେ ତ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତୁମେ ବିନାଶ ଓ ସ୍ଥାପନାର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛ, ତାହା ପୁଣି ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବିନା ସଦ୍ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଖେଳନା ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ବିନାଶ ଆଜି ଶୁଣିଥିଲ, ସ୍ଥାପନାର କଥା ଶୁଣିଥିଲ, ତାହା ଦିନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୂଆ ଦୁନିଆ କଥା ବି ଦେଖିବ। କେହି କେହି ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ବି ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବ, ବିନାଶ ବି ଦେଖିବ ଯାହା ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ବରଦାନ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେପରି ବାପ ଦାଦା ନିଜକୁ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସେବକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁକୁଟଧାରୀ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନମ୍ରଚିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଦେଇଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସିଟ୍ରେ ବସାଇବ, ତେବେ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଆପେ ଆପେ ତୁମକୁ ବସାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସାଇବା ହିଁ ନିଜେ ବସିବା ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମିଶିଯିବ, ମୁକୁଟଧାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାର ବିଧି। ଏଥିରେ ମେହନତ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଧିକ। ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ପେହେଲେ ଆ, ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବା। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଏ ସିଏ ହିଁ ଚାନ୍ସେଲର ବନିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିମା ସବୁକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବା, ଆମେ ନିଜର କରିକି ରଖିବାନି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଏଭଳିକି ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସିଟ୍ ଆଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜେ ହିଁ ମକୁଟ ପିନ୍ଧିବା। ସ୍ଲୋଗାନ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଆମକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ବନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ଯିବା ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ଆମେ ମନସା ସେବା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଆଉ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ଦରକାର। ବାଣୀ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମେ ଅଧିକ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଶାନ୍ତି ଧାମ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆମେ ଯେତେ ଦାଦି ଗୁଲଜାର ବହୁତ କମ୍ କଥା କହନ୍ତି। ଗୁଲଜାର ଦାଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନୀଲୁ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିବେ ଦାଦି କୁଛ ତ ବୋଲ, ଦାଦି କହନ୍ତି ବାବା ତ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ ଅଛ, ଭଲ ଅଛ, ବାସ୍। ତେଣୁ ଦାଦି ସବୁବେଳେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହୁଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଇଲେନ୍ସ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। बाबा
হে বাবা তুমি কেড়ে সুন্দর, বাবা কেড়ে নিজর। বাবা হে বাবা তুমি কেড়ে সুন্দর, বাবা কেড়ে নিজর। তুম কথা মধুর, তুম স্নেহ অমর, তুম কথা মধুর, তুম স্নেহ অমর। বাবা মোর কেড়ে উদার, কেতে আপনার। বাবা হে বাবা তুমি কেতে আপনার, বাবা হে বাবা তুমি কেতে আপনার। নিরাশা জীবনে আশা ভরি দিও, দুঃখীর আখিরু তুমি লুহ পোছি দিও। নিরাশা জীবনে আশা ভরি দিও, দুঃখীর আখিরু তুমি লুহ পোছি দিও। স্নেহর সাগর তুমি কোটি হৃদয়র, স্নেহর সাগর তুমি কোটি হৃদয়র, দয়ার সাগর তুমি দুঃখী জনর। বাবা হে বাবা তুমি দুঃখী জনর, বাবা হে বাবা তুমি দুঃখী জনর। গাইবি তুমর গৌরব গাথা, কহিবি তুমর অলৌকিক কথা। গাইবি তুমর গৌরব গাথা, কহিবি তুমর অলৌকিক কথা। পথর দেহরে তুমি ফুটাইল ফুল, পথর দেহরে তুমি ফুটাইল ফুল। মরু নদীরে চালিছি বই তোমর। বাবা হে বাবা তুমি আমার সংসার, বাবা হে বাবা তুমি আমার সংসার। বাবা হে বাবা তুমি কেড়ে সুন্দর, বাবা কেড়ে নিজর। বাবা হে বাবা তুমি কেড়ে সুন্দর, বাবা কেড়ে নিজর। তুম কথা মধুর, তুম স্নেহ অমর, তুম কথা মধুর, তুম স্নেহ অমর।